जय गुरु। विज्ञ श्रोता एवं दर्शक मान को गहन कथा नारायण मिश्र चैनल आउ गोटे अध्याय को स्वागत करुच्ची मु नारायण मिश्र। आज आलोच्य विषय है आस पाप छड़ेवा। राति पाइबा आगु बाड़ी खंडी धरी आमे समस्त बाड़ी फूल चोरी करी आणु। पूरा डालाए फूल ना आम ठाकुर पूजा शांति लगे। तेबे निज बाड़ी रे गछटिए लगे कथा आमे भूली जाऊ। जी चारा किणी माटी हाणी गोबर खत दे चारा लगेला आ खरा दिन सारा पानी दे गछ को बंचेला सी फूल पाऊ न पाऊ आम ठाकुर गजरा हार सकाशे डालाए फूल दरकार आमे चोरी करूँ। फूल दीटा पाखुड़ा फूल बा तुलसी पत्र पाखुड़ा काम चलता किंतु से सब न करी आमे फूल चोरी करी ठाकुर पूजा करूँ। सतरे कौन विभिन्न फूलर रंग और बासनारे भगवान भक्तर यो परधन अपहरण जनित फूल संतुष्ट होकर आम पाप छड़े ने। आ गोटे कथा निर्दिष्ट श्रेणी लोक सेवा करती घर ओढ़ेवा घर पोछा लुगा सफा करवा बगीचा काम करवा एमाने करिकरी पेट पोषंती। बासन बाजी निजर आ निज मदुआ स्वामी सह पिलामानंकर पेट को दाना पानी जोगेवा स्त्री लोकटी आपण घरे काम करुच्ची तार सब अभाव निज सुंदरी स्त्री अनुपस्थित नियमित 50-100 बा 200-300 500 दे चाकरांटीर शरीर को उपभोग कर बड़ बड़िका संख्या क्रमशः बढ़िबार लगी। निवृत्तरे गोपन एभली अविवेक काम कला बेले आमे केबे भाबुना जे अभावजनित परिस्थितिर सुजोग नहीं आमे करुथिबा धरा न पड़ुथिबा बलात्कार बा शोषण दोषावह बा पाप बोली आमे केबे भाबुना एटा पाप बोली करी। किंतु लोक देखती जे आमे मंदिर को चांदुआ दान करुचु भजन समारोह समस्त खर्च बहन करुचु एवं ठाकुर पितल खटुली भी कर देइछु शिशु काठर विमान भी कर देइछु। परिस्थितिर चापर पड़ी किछि कहि पार नथिबा गरीब स्त्री लोकटी कस्मिन काले ता शरीर को अन्य लोक आनंद रे उपभोग करू एकथा केबे चाहेनी। तार अशांत जनित पाप कौन ये मंदिर पे चांदुआ बा पितल खटुली बा सुना मुकुट देवारे से पाप छाड़ी के जानी। भगवान जदि संसार लांचुआ पुलिस और इंजीनियर का भली अपकर्मर कमिशन पाई तांकर पाप से छड़े नौ आम जानू। आम 100 डेसिमिल जगह किणु किंतु पाखापाखि अन्य लोकर पड़ोसी हो कि सरकार हो कि जहाँ जगह अधिका माड़ी बसु जमी जबरदखल करूँ। आमर क्षमता अच्छी आम पाखे पैसा अच्छी आम जिते चाहबू से माड़ी पार। जदि किए न मारला आम तानार केस ठुकीदबा मकदमा करदे मकदमा चले तलू ओपर कोर्ट पर्यंत चले लोकटी हैरान हो जाए जहाँ जमी आम माड़ी बसचु से पारे आमर सब जमी हो जाए आमर क्रमशः जमी बढ़ू थाए मला पर्यंत बढ़ू थाए। किंतु जो लोकटी 50 डेसिमिल 100 डेसिमिल जगह किणी 500 डेसिमिल बा अध एकर जगह करी जाए जबरदस्ती सी हाथ में पुलिस संस्था को रखी थाए सहर उन्नयन संस्था को रखी थाए सरकारी विभाग कर्मचारी की हाथ रखी थाए। तेबे एमाने पैसा वाला लोक लांच खाइबा को आँ कर बस आम से सब करूँ जमी अख्तियार करूँ जबरदखल करूँ लोक को बाड़े पिटी करी जमी नौ ना केस भी करूँ। किंतु अन्यपटे लोक देखती जे आमे प्रतिदिन सकाळू पाट मठा पिंधि ठाकुर पाखे घंटा लेखा पूजा करुचु प्रति 15 दिन मसक ब्राह्मण को डाकी घरे होम करुचु राम मंदिर चारिपाखे बसवा भिकारी को 10 टका लेखा दौचु जलिया पैकेट दौचु। तेणु ये जो जिनसा लोक देखुं से जानते ये लोक हूँ धार्मिक लोक। तेणु आम जो भिकारी मान को खाया दौचु एवं बांटुचु पैसा पत्र एवं मिठा पैकेट या द्वारा आमर जो जगह माड़ी बसवा बा अन्यर धन माड़ी बसवा अपहरण करना जबरदस्ती करवा ये सब पाप सतर कौन छाड़ी जाए के जाने। आ गोटे देखु आमर जड़े सांग थे सन्थ बाबू बोली से मैंने 4 भाई 3 भाई प्रतिष्ठित बहुत पैसा तक जमी बाड़ी घर द्वार गाड़ी घोड़ा सब अच्छी गोटे भाईर सेमती किसी ना से चाकरी करनी जमीबाटू विशेष किसी पाएनि तेणु बड़ा कष्टकर हुए। तार स्त्री थे स्वामी की प्रस्ताव देला कहला तुम्हें यदि किसी खराब न हो
ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରାଜନୀତିଆ ଲୋକ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛି ଥିଲି। ଏବେ ସେ ଲୋକଟି MLA ହେଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଥରକ। ସିଏ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 15 ଘଣ୍ଟା ବା 18 ଘଣ୍ଟା ତା ସହିତ ରୁହେ, ରାଜନୀତି କାମ କରେ, ବୁଲିବି, ସେ ଯେଉଁଠି ରହିବ ମୁଁ ରହିବି, ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି, ଆଉ 5-6 ଘଣ୍ଟା 8 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଘରେ ରହିବି ଆସିକିରି। ତେଣୁ ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାହେଲେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମାସକୁ 50,000 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଆମକୁ ଦେବେ। 4-5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ରାଜି ହେଇଗଲେ, ସନ୍ତବାବୁ ରାଜି ହେଇଗଲେ, କାରଣ ଅନ୍ୟ 3 ଭାଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ସିଏ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଏ ବି କେମିତି ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତୁ, ସେ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସହାୟିକା ହିସାବରେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ପଇସାପତ୍ର ହିସାବ ରଖନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲନ୍ତି। ଏବେ 4-5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ରହିବାର 4-5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସନ୍ତବାବୁଙ୍କର 2ଟା ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଆଉ ଜମି 2-3 ଏକର ଗୁଣ୍ଠ ନୁହଁ, 2-3 ଏକର ହେଇଯାଇଛି। ସୁନାଗଣା ବି 15-20 ଭରି ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସନ୍ତବାବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସନ୍ତବାବୁ କେବଳ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମାତିଛନ୍ତି। କେଉଁଠି କେଉଁମାନେ ପ୍ରବଚନ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଆଣିବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଚେୟାର ଫେୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ମିଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଏବଂ ଭାରତର ସବୁଯାକ ଧାମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ବୁଲିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏବେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଲୋକ ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀକି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ସହ ବୁଲିବାକୁ ଦେଇଛି ଏବଂ ପଇସା ରୋଜଗାରର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସେ ଏଭଳି ଅପକର୍ମକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଛି। ସିଏ ଯୌବନ ଉଦ୍ଦାମତାରେ ଯେଉଁ ପାପ ସବୁ କଲା, ସେସବୁ କ'ଣ ଏଇ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳ ମନ୍ତ୍ରଯନ୍ତ୍ର ତପରେ ଆଉ ପ୍ରବଚନ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ସେ ପାପ ଦିବସ ସବୁ ଛାଡ଼ିଯିବ? କେଜାଣି ପାପ ଛାଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ଭଗବାନ ଏଥିପାଇଁ କରିଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଉନ୍ନତି ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟର ଅବନତି କରାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଭାରି ସୁଖ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ। କାହାର ପ୍ରମୋସନ୍ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତି, କାହା ଝିଅର ବାହାଘରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗୁଥାନ୍ତି, କାହାକୁ ଲୋକ ଲଗେଇ ମାଡ଼ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କାହା ପିଲାକୁ ବଦଶିକ୍ଷା ଦେଇ ତାକୁ କୁମାରକୁ ନିଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଏମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ। ଏମାନେ ବି ନିଜ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ସକାଶେ, ପାପ ଛଡ଼ାଇବା ସକାଶେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୁରୀ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରଥ ଉପରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। କାରଣ ଅଛି ରଥେ ତୁ ବାମନଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଏମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ବୈକୁଣ୍ଠ ନେବାକୁ କୁଆଡ଼େ ବାଟ କଢ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରାରୁ ଫେରିବା ଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଯଦି ବର୍ଷକର ପାପ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କ୍ଷମା ହେଇଯାଏ ବୋଲି ଯେଉଁ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରେ, ସେ ରଥାରୂଢ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣିଥିବେ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ କି ନୁହଁ। ସାରା ବର୍ଷ ସାରା ପାପ କରିବ, ଜାଣି ଶୁଣିକି ପାପ କରିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରଥ ଉପରେ ଦେଖିଦେଇ ଚାଲି ଆସିବ। ଏମିତି ତ ପାପ 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଜାଣତରେ କରାଉଥିବା ପାପ, ଜାଣିଶୁଣି କରାଉଥିବା ପାପ। ଏଇ ଯେଉଁ ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଉପର କୁହାହେଇଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିଲି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି କରୁଥିବା ପାପ। କମିଶନ ଖାଇବ, ଆଡ଼େ ଭୋଗ ଧୂପ ଚଲେଇଥିବ, କାହାକୁ ବଳାତ୍କାର କରିବ, ଆଡ଼େ ଯଜ୍ଞ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବ। ତେଣୁ ସେସବୁ ପାପ ଧୋଇଯିବ ବୋଲିକି ଲୋକ ଭାବିକିରି ବର୍ଷ ସାରା ପାପ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନିୟମିତ ଭାବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥକୁ ଯାଇ ରଥରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି ପାପ ଛାଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଜାଣିଶୁଣି କରାଇଥିବା ପାପ ଆଦୌ ଧୁଏ ନାହିଁ, ତା'ର ସମାନୁପାତିକ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ସେ ଦଣ୍ଡ ଏ ଜନ୍ମରେ ନ ପାଇଲେ ଆର ଜନ୍ମକୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ହିସାବରେ ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ କ୍ଷମା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ମିଳି ନ ପାରିଲେ ଆର ଜନ୍ମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ରିହାତି ନାହିଁ, କନସେସନ୍ ନାହିଁ, କିଛି କମେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ସବୁ କରୁଛେ ଏବେ, ଏସବୁ ଯଦି ଠିକ୍ ବାଟରେ ନ ରହେ, ଇଏ ପୂଜାପାଠ, ଇଏ ପାଠ ପିନ୍ଧା, ଇଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆୟୋଜନ, ଇଏ ଦାନ, ଏସବୁର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହିବନି। ପାପ ଯେଉଁ ଧୋଇଯିବା କଥା, ଗାଁ ବା ଆସ ପାପ ଧୋଇବା, ପାପ କେବେ ଧୋଇନି। ଅଜାଣତରେ ଆପଣ କାହା ଉପରେ ପୋକଟା ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ମରିଗଲା, ଏଟା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଚାଲିଗଲେ, ପଡ଼ିଗଲେ, କାହା ଦେହରେ ବାଜିଗଲେ, କ'ଣ ଗଲା, ଗୋଟେ କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା କାହାର, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି ବୋଲି। ସେସବୁର ପାପ ଏ ପୂଜା କର୍ମରେ ନୁହଁ, ସେମିତି ବି ଧୋଇ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଶୁଣି କରୁଥିବା ପାପର ଦଣ୍ଡ ସମାନୁପାତିକ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଏବେ ମିଳିବ, ବା 12 ଜନ୍ମରେ ମିଳିବ, ବା 3 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ, ବା 7 ଜନ୍ମ ପରେ ବି ମିଳିପାରେ, କଦାପି ଛଡ଼େଇ ହୁଏନି। ଏ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଗଳ୍ପ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏମିତି ଯେ ଆମେ ରହିପାରୁନେ, ଗୋଟେ ଆମେ ସେ ପାପ କରୁଛେ ଏବଂ ପାପ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ବୋଲି ଭାବିକିରି ପାପ ଛଡ଼େଇବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛେ। ପାଟ ମୁଠା ପିନ୍ଧୁଛେ, ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛେ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରୁଛେ, କୁମ୍ଭ ବେଳାରେ ବୁଡ଼ ପକାଉଛେ,
ଏସବୁ ଜିନିଷ କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯାହା କଲେ ବି ସେ ପାପ ଧୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାପ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଭିତରଟାକୁ ସଫା ରଖିବା ଦରକାର। ଉପରେ ଆପଣ ଯେତେ ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଠି କେହି ଦେଖିବା ଲୋକ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ବାହା କରିବେ, ଏ ଲୋକଟି ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, ଏ ଲୋକଟି ଭଲ ପୂଜାପାଠ କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତା'ର ଭକ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ଦେଖିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ କାହାକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି? ଏସବୁ ଯେମିତି ଆମେ ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ କରି ରଖୁଛୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ମୋବାଇଲରେ, ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇକି ରହୁଛି ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା'ର ସମାନପ୍ରତିକ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇକି ରହୁଛି। କି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, କେବେ ମିଳିବ, ମିଳିବ, ଏଇଟା ଅଲଗା କଥା, ଆମେ ଜାଣିନୁ। କିନ୍ତୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଥରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ପାପକୁ ଛଡ଼େଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସମସ୍ତ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଅଛି, କେବଳ ଯେଉଁମାନେ କୃତଜ୍ଞ ସେମାନଙ୍କ ପାପ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାପର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି? ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜାଣୁଣି କରିଥିବା ପାପର ବା ଦୋଷର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଅଛି। କମ୍ ହେଉ କି ବେଶୀ ହେଉ, ଆଜି ହେଉ କି କାଲି ହେଉ, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଭାବିଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର କର୍ମକୁ ସିଧା ରଖିବା ଦରକାର, ଭିତରଟାକୁ ସଫା ରଖିବା ଦରକାର। ଉପରେ ଆମର କାହାକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ। ଆଶା କରୁଛି ଯଦି এই ଆସ ପାପ ଛଡ଼େଇବା ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁ ଗହନ କଥା ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେବ, ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଆଶା କରୁଛି ସମାଜ ପାଇଁ ଆପଣ ଏତିକି କରିବେ ଏବଂ ଆମେ କହୁଥିବୁ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ, ଆପଣ କେତେବେଳେ କହିବେ ଆମେ ବି ଶୁଣିବୁ। ସମ୍ପର୍କ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିବା ଭଲରେ ରହିବ। ଆଶା କରୁଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଭଲରେ ଥିବେ, ଥାଆନ୍ତୁ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କର୍ମ ସିଧା କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର।